आमर ओडिया जातिर ये हुंडी संस्कृति हूँ पाताल भेदी ताहा अवक्षय होता बहु वर्ष पर श्रद्धेय नारायण ओझा 10 वर्ष तले ये गोटे हुंडी दान कार्यक्रम आरंभ कले जहाँ आज सार्वजन हो बर्तमान सुधा 166 हुंडी भंगा है प्राय पाखापाखि 50 लाख टंका आम कर्कट पीड़ित रोगी को आम देचे ये गोटे दर्शन आम गोटे मुर्मूष रोगाक्रांत मुहरे टिके समय हस फुटेवाई ये जो कार्यक्रम ये कार्यक्रम अन्य मानू अपर दुखरे विगलित हृदयर अकृत्रिम करुणा प्रदर्शन करने प्रेरित कर तेणु आज जो कार्यक्रम ये कार्यक्रम आमर निमापड़ार जो माने गणमाध्यम सहित संपृक्त से उपस्थिति रे जड़े रोगाक्रांत को प्रज्ञा जी ए रोगरे 10 वर्ष तले पीड़िता थाई रेलर जाई लोकों ठारू आदाय करी आज ये जो कार्यक्रम ताकू जेते प्रशंसा कले मध्य शब्द अकुलाण श्रद्धेय नारायण ओझा को आशीर्वाद एवं ये जो दर्शन ये समग्र विश्व को प्रभावित करू कारण विश्व आज खूब क्षुद्र हो जाइए गोटे वैषयिक माध्यम गोटे परिवार होती संस्कृति हूँ ओडिया जातिर कारण हजार हजार वर्ष तले आमे ओडिया माने कही वसुधैव कुटुंबकम समग्र वसुधा गोटे कुटुंब आज प्रमाणित होती ये दर्शन ए कुटुंब प्रभावित हो या कामना कर 8 वर्ष धरिक कर्कट रोग उपर गवेषणा कर ऑक्सफोर्ड रे गवेषणा कर केतेका सफल भी हाँ मु सबू कथा जिद धरिक सफल हो स्वीकार करुँच पान छाड़बार विफल होते जगन्नाथंकर छुई गायक रत्न सिंहासन पाखे पुणी भूल मागिचे प्रभु मत क्षमा कर मु घोड़ा पान मत छाड़ी कर गोटे जीवन गोटे प्रकृत आम आज जो कार्य करुचे आमर ओडिया संस्कृति भूली जाए मुझे भितर थाईलैंड जाइए वियतनाम जाइए मालेशिया जाइए एवं इंडोनेशिया भी जाइए सियोर दक्षिण कोरिया भी जाइए प्रति जगार मुझे देखी ओडिया अस्मिता आम एपर्यंत आम गौतम बुद्ध आम कपिलेश्वर जन्म आम जहाँ को द्वितीय बुद्ध कहे पद्म संभव जी हूँ संबलपुर राजा इंद्रभूति पुत्र ताको आम द्वितीय बुद्ध कहे समग्र विश्व विभिन्न कोण अनुकूल मुझे गली हानोई वियतनाम राजधानी सेठी ताकर अष्टम 8टी व्यक्तित्व परिचय चित्र अच्छे कि ताकू आम जो गवेषणा करे आमर शरीर तत्व एवं आयुर्वेद यार मूल पिंड हूँ ओडिशा आ कौ माटी सी हूँ मयूरभंज माटी एवं आज विश्व वैज्ञानिक माने अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली रे शेष सिद्धांत उपनीत हेले जे पृथ्वीर 4,50,000 वर्ष तले पृथ्वीर जो माटी रे अम्लजान जन्म से माटीर बिंदुटी हूँ आज केन्दुझर नुआ गाँ जो नुआ गाँटी अच्छी जो अंचल से अंचल हूँ प्रथम अम्लजान अंकुरिशाला जदि आमर माटीटा हूँ अम्लजान अंकुरिशाला स्वाभाविक भाव जीव जगत अंकुरिशाला ये प्रकार भूली आमर हूँ प्रत्येक जो भाव कहगला आमर एपटे डाक्तर आउपटे डॉक्टर जड़े भेषज विद्या विशारदा दैत से संगीत वर्तमान उत्कल संगीता जगतर से उज्ज्वलतम ज्योतिष एपटे जड़े होती प्रत्न तत्व अनुसंधिष्ठु मानसिकता धर्मी प्रतिबद्धता धर्मी विशेषज्ञ ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति माटी तले प्रत्न तत्व आम जो कह लोक हसुँगी आम कहलु जे पुरीटा मोटे जगन्नाथ मंदिर एकादश मंदिर नुह ये कौ 5,000-7,000 वर्ष तक एक विराट सभ्यता था सब ध्वंस होता मंदिर था आज परीक्षा माटी तलू बाहर एक संभ्रांत सहर पुरी
ଏଠି ମୋ ଆଗରେ ବସିଥିବା ଏଇ ମଣିଷଟିକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଯେ ବାପୁ ଭଳି ଜଣେ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ 1984 ମସିହାରେ ମୁଁ ପୁରୀରୁ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଥିଲି। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ ବ୍ରଜ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବାରିଷ୍ଟର ରଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତି। ସେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଗୋଟେ ସଭାକୁ ନିର୍ବାଚନ ସଭାକୁ ଆସି ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୋଟେ ସଭା କରିଥିଲେ। ସେ ସଭାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦଟି କହିଥିଲେ, ସେ ଶବ୍ଦ ଆଜି ବି ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ, ରାମ ନାମ ତ ସବ କୋଇ ବୋଲେ ଦଶରଥ ନ ବୋଲେ କୋଇ, ଦଶରଥ କସରତ ନ କରେ ତ ରାମ ने कहां से आई। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନେ। ପ୍ରତାପ ଅଛି ଥିଲା, ପ୍ରତାପ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୋଉଠି ନ, ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ କୃଷକ ମନ୍ଦିର କଲା। ଆମେ ଯୋଉମାନେ କହୁ ଏଠି ସଦ୍ୟ ବିକାଶ କଥା କହିଲେ, ଆମେ ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ମିଥ୍ୟା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦେଇ କୃଷି କର୍ମଣ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଆଉ ସମ୍ମାନ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏ ବହୁତ ତଫାତ। ଆମେ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଆମେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ନିଜର ତଥା ନିଜ ପରିବାରର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଅପରର ସେବା, ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତର ବିକଳିତ ହୃଦୟର ଅକୃତ୍ରିମ କରୁଣା, ଯୋଉ ଭାଷାରେ ବୁଝିଛି ପ୍ରଜ୍ଞା, ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଭଳି ଆମର ମାନସିକତା ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ କର୍କଟ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଟଙ୍କା 25,000 ସହଯୋଗ କଣ? ସେଥିପାଇଁ ଥରେ ଅନେକ ଥର କହେ, ବିଶ୍ୱମୟୀ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତର ଉଜ୍ଜଳି ପ୍ରଖର ଶିଖା ଟେକି ହୁତାସନ, ଜଳି ଯେବେ করে আলোক উত্তাপ চৌদিকে বিতরণ, লিভু সে ক্ষণকে তথাপি এ লোকে রহিব তাহার যশ, কি লাভ মহিলে বঞ্চিয়ে সংসারে কুহলে সহস্র বর্ষ। গোটে ভোকিলা লোক পাখে স্বাদিষ্ট খাদ্যর তালিকা পড়িলে তা পেট পুরি জীবনি, কিছু যদি ন মিলুଛି কে চিনি নেই। গোটে ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବସି ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ଚକଚକ୍ୟ ଆଲୋକ, ହଜାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆଲୋକର ବର୍ତ୍ତିକା, ସେ ଘର ଆଲୋକ ହବନି। କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦିଆସିଲି କାଠିଟିଏ ମାରି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାକୁ ଆଲୋକିତ କର। ଗୋଟେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ବସିକି ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭେଷଜ ବିଶାରଦଙ୍କର ଔଷଧୀୟ ତାଲିକା ପଢିଲେ ତା ରୋଗ ଭଲ ହବନି। ବରଂ କିଛି କଷ୍ଟ ଲାଘବ ପେନ୍ କିଲର କିଏ ଦେଇଦିଅ, କିଛି ସମୟ ମତେ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ଏ ସେଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଆଜକୁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ବାପୁ ଯୋଉ ଦର୍ଶନଟି କଲା, ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅମରେଶ କହେ, ଆମର ହୁଣ୍ଡି ହଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତି। ଆମର ପ୍ରତି ଘରେ ଘଡ଼ି ଥାଏ, ପଇସା ପଡ଼େ। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଘଡ଼ି ବଙ୍ଗାଇକି କେତେ ଥର ମୁଁ ବହି ଖାତା କିଣିଛି। ମୋ ଜେଜେମା କେତେ ହୁଣ୍ଡି ଭାଇକି ଆମେ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାସକୁ 20 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଚାଉଳ, ଚୁଡ଼ା, ନଡ଼ିଆ, ଗୁଡ଼ ନେଇକି ଉଠେଇକି ଯାଉ, 20 ଟଙ୍କା ନେଉ। 5 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆମର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଏ। ଆମେ ସେଇଟାରେ ଯେତେବେଳେ କୋଉଠୁ ନ ମିଳିବ, ଜେଜେମା ଭାଙ୍ଗିବ ସେ ଖଡ଼ିଟାକୁ, ସେ କଣା ହେଇକି ଆମେ ନେଇକି ଆମର ହୁଣ୍ଡି ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା। ଓ ଆବାମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଲୋକ ତାକୁ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିରରେ ସଞ୍ଚୟର ସୀମା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଶିଖିଥିଲେ। ଯୋଉ 1568 ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ଆମେ ଗୋହିରା ଟିକିରି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଇ ଆଫଗାନ, ମୋଗଲ, ମରହଟା, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଇକି ଆମେ ଆମ ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ନିଜସ୍ୱ ଚଳଣି, ସାମାଜିକ ଚଳଣିକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଇଟିଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି, ଆମ ଚିତଉ ପିଠା କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଗର ନା କଣଟା ଅଛି, ପିଜା ବର୍ଗର, ମୋମୋ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛେ। ଆମେ ଦୋଷ ଦେବା କାହାକୁ? ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କଣ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି। ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିଲେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଏତନାମ ଗଲୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଖାଇଲୁ ଯୋଉଠି, ସେ ଖାଇଲା ଭିତରେ କଂସା ଥାଳିରେ, ବଡ଼ କଂସା ଥାଳିରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ। ସେ କଂସା ଥାଳିରେ ଶାଗ ଭଜା, ପିଆଜ ରସୁଣ ଚଟଣି, କଦଳୀ ଭଜା, ଏ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଡମ୍ବୁରୁ ଜଗଦେବ ସେଠି ରାଜା ଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ, ଆଜିକୁ 2200 ବର୍ଷ ତଳେ। ତାପରେ ତାର ବଂଶଧର
ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଭବନମ୍ ଭିକ୍ଷାନ୍ନମ୍ ଦେହି। ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରତ ହୁଏ ସେ ଗୋଟେ ଥାଳି ଧରିକି ମାଗେ ଭବନମ୍ ଭିକ୍ଷାନ୍ନମ୍ ଦେହି। ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଉଛି ସେଇଆ। ଆମର ଦରକାର ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭତ୍ତା, ଶେଷରେ ମଲା ବେଳକୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଭତ୍ତା, ମଝିରେ ମମତା ଜୋତା ଛତା ଲାପଟପ୍ ଏ ଦାପକିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଟଙ୍କିଆ ଛତରଘା ପ୍ରଚୁର ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ମଦ ପିଅ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କୋଢ଼ିଆ ପାଟକୁ ଚାଟିବା ପାଇଁ କୁକୁର ଭଳି ଲଢ଼ାଇ ଦେବ। ଇଏ ତ ଆମ ଦର୍ଶନ ଓଡ଼ିଆ ତ ହଜି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସେ ପ୍ରତାପ ସାହୁ ଆଜି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ପ୍ରାଣୀ ବିକାଶ ପାଇଲା, ଯୋଉ ଦର୍ଶନଟି ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆଲୋକ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିବା ସବୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର। ପୃଥିବୀରେ 6702ଟା ଭାଷା ଅଛି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ କବିର କବିତା ଆଜି ପୃଥିବୀର ଦର୍ଶନ ହେଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର ଲେଖାଯାଇଛି ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦର୍ଶନଟି ବାପୁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଖଣ୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ କଳ୍ପନା ଛକ ପ୍ରକାଶନ ମଣ୍ଡଳରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସିଏ କ'ଣ ନିଜେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ 10 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ହେଇଗଲାଣି। ଅବକ୍ଷୟୀ ଲୋକ ଚରିତ୍ରରେ ଇଏ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯିବା କଥା ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ସିଏ ନିଜେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇ ଯୋଉ ଯାହା କହନ୍ତିନି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୌଣସି ବିଷୟରେ ପାରଙ୍ଗମ ନୁହନ୍ତି, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଜ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ସ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ନନ୍। ସେହି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଦେଲାଣି ସମୁଦାୟ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧୀରେନ ଯାହା କହିଲେ ଆଜି ଆମର ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବିକାଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବି, ତାର ମାପକାଠି ହେଉଛି ମୁଁ ବିକାଶକୁ ପାଇବି କେତେ ହରେଇବି କେତେ। ତାର ଯୋଉ ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ତାର ଯୋଉ ଆନୁପାତିକ ଏବଂ ସମାନୁପାତିକ ହିସାବ ନିକାଶ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସମ୍ପର୍କ। ଆଜି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଷ। ତେଣୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଫଳ କହିଲେ ଆମର ମତେ କିଏ ପଢ଼େଇବ ପାଠ, ଇଏ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆମେ କୋଉ ପାଠଟି ପଢ଼ିବା? ସେ ପାଠଟି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଣିଷକୁ ପଢ଼। ଯୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ସଭାରେ ମୁଁ କହେ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଇଏ ସମାଜ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାଠ ହେଉଛି ମଣିଷକୁ ପଢ଼ିବା। ଚାଟଶାଳୀ ଯାଇନଥିବା ଲୋକଟି ଲେଖିଦେଇକି ଯାଇଛି, ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଦର୍ଶନଟି 120 ବର୍ଷ ପରେ ବିଶ୍ୱ ତାଳିକା ପାଇଲା। ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଯିଏ ଜୀବନଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ଚାଟଶାଳୀ ଯାଇନି, ସେ ହେଉଛି ବିପ୍ଳବୀ କବି ରବି ସିଂ। ସେ ଠିକ୍ ଲେଖିଦେଇକି ଯାଇଛି, ମଣିଷକୁ ଥରେ ପଢ଼ ପଢ଼, ମଣିଷ ଠାରୁ କେ ଅଛି ବଡ଼, ମଣିଷ ତ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ କିସ ସାର ଦୁନିଆର କାରିଗର। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ପଢ଼ିବାର ଯୋଉ ପାଠ, ଏ ବାପୁ ହଉ, ପ୍ରତାପ ହଉ, ପ୍ରମୋଦ ହଉ, ଏଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୟସରେ ଆମଠୁ ପୁତ୍ରବତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ଆମର ବହୁତ ଉନ୍ନତ। दर्शक बंधु जदि आम खबर भिडियोटी आपको भल लगी थाए तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब फॉलो एवं लाइक करने पाई बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। हाँ दर्शक बंधु आपण अन्य बंधु मानक शेयर निहाती करंतु। धन्यवाद। नमस्कार।